السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام طاہرہ ہے۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دنیا میں ایسے کامال لوگ بھی ہوتے ہیں کیا؟ جب علم ہوا تو میں ہوش کھو بیٹھی، یعنی دیر سے جس کمائی کا کھانا میں حلق میں اتار رہی تھی وہ ایسی تھی کہ مجھے پہلے علم ہوتا تو میں وہ گھر ہی چھوڑ دیتی۔ ہمارا گھر نہ سفید پشت ضرور تھا، مگر ہم نے کبھی کسی سے مانگ تانگ کر گزارا نہیں کیا۔ میری اماں اس مقولے پر سختی سے عمل کرتی تھی کہ اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، سو ہمیں بھی کبھی عائشوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ ابا کی سمو بھی بھائی سے بندھی تھی۔ بھائی نے بھی انہیں کبھی دھوکہ نہیں دی، ہمیشہ وہی کام کیا جو ابا کی پسند اور حکم کے مطابق ہوتا۔ میں سب سے بڑی تھی، باقی دونوں چھوٹی تھیں۔ پیسے کی کمی تھی، لیکن ابا کا اندازہ جتنا حق بیٹوں کو ملا اتنا ہی بیٹیوں کو ملنا چاہیے، سو میں اور بھائی اکٹھے یونیورسٹی جاتے، باقی بہنیں اسکول اور کالج میں تھیں۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، جب ایک لڑکا میرے پاس آیا۔ طاہرہ، آپ کو ویس بلا رہا ہے۔ ویس میرا بھائی تھا اور حیرت ہوئی کہ وہ کیوں مجھے بلا رہا ہے، آج تو وہ یونیورسٹی نہیں گیا۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر ایک سارتا پیر نظر اس لڑکے کو دیکھا۔ ویس کیوں بلا رہا ہے مجھے؟ حیرت سے کہہ دے کہ میں ابھی لیکچر تیار کر رہی ہوں، بعد میں آ جاؤں گی۔ میں نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ایسے جھوٹ کیوں بول رہے بھلا، جبکہ ویس آج صبح ہی کسی کام کے سلسلے میں ابو کے ساتھ گیا تھا۔ نہیں، وہ ابھی بھی یونیورسٹی آیا۔ ویسے تو آپ اس کی بہن ہے، لیکن آپ کو نہیں کہ یونیورسٹی آیا ہی نہیں تھا، ابھی آپ کو بلا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے جگہ بتائی اور چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور بھاگتے ہوئے آہستہ پہنچی۔ سامنے باقی وہ بیگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ تم تو صبح کام سے گئے تھے، پھر اتنی جلدی واپسی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ میری چھٹی ایس مجھے بار بار کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ ہاں نا، سب ٹھیک ہے، چلو میں گزار رہا تھا، سوچا تمہیں بھی گھر لیتا جاؤں۔ اتنا کہہ کر اس نے بیگ پر بیٹھ کر کک ماری اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رنگت اس کی بھی چڑی ہوئی تھی۔ وہ لاکھ نارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جلدی کیوں واپس آ گیا، اور یہ بیگ کس کی ہے؟ میں نے دل میں مچلتے سوالوں کو ادا کیا۔ وہ ابا کا بلاوا آ گیا تھا ہیڈ آفس سے، سو واپس آنا پڑا، اور یہ بیگ میرے دوست کی ہے۔ مجھے تسلی سے جواب دے کر وہ دوبارہ موٹر سائیکل چلانے لگا۔ میں نے بھی کچھ پرسکون ہو گئی۔ میرا بیگ دفتر میں کلرک سے، سو اس طرح کی واپسی اکثر روز جایا کرتی تھی، لیکن جب میں گھر پہنچی تو علم ہوا اس طرح کی واپسی پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ پہلے کبھی وہ اس طرح نہیں لوٹے جس طرح آج 4 کندھوں پر لوٹے تھے۔ میرے ابا کو راستے میں ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو مہلک ثابت ہوا۔ میں حیرت سے چتر ہو کر اماں اور بہنوں کو روتے دیکھ رہی تھی۔ مڑ کر جب ایک نظر بھائی کو دیکھا تو وہ بھی اپنی سرخوتی آنکھیں جھکا گیا۔ میں شاید ساری عمر ویسے ہی کھڑی رہتی اگر محلے کی ایک عورت مجھے پکڑ کر نہ بٹھاتی۔ آپ یقین جانیں، دنیا میں بہت بڑے دکھ ہوں گے، مگر ماں باپ کے جانے کے دکھ سے برا دکھ کوئی نہیں۔ جب ابا کا جنازہ اٹھایا جانے لگا تو وہاں ایک قیامت برپا۔ اماں تو بے ہوش ہو چکی تھی اور ہم بہنوں پر بھی بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ خیر، وقت کی یہی اچھی بات ہے کہ وہ رکتا نہیں، سو وہ وقت بھی نہیں رکا۔ ایسے پھر سے اٹھتے ہوئے ہماری خوشیاں بھی دبوچ لے گیا۔ ابو کے ساتھ میں ہم پر بے شمار بڑھ رہے تھے۔ جب ایک رشتہ دار خاتون نے وہیں بیٹھے اپنے بیٹے کا رشتہ میں ڈالا، ہم سب آگ تھا کے صورت کی ڈیٹ دیکھ رہے تھے کہ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے۔ باپ کے گئے ابھی 7 دن نہیں ہوئے، ویسے رشتہ لائی بیٹھی ہے۔ رشتہ بھی کہاں لائی؟ میرے باپ کے مرگ پر مجھے انتہائی غصہ چڑھا۔ اماں تو چپ ہو گئی، مگر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔
खाला हमें रिश्ता कबूल है, लेकिन मंगनी की रस्म तुम्हारे घर के किसी मार्ग पर करेंगे, ठीक है। मैं जानती थी कि मैं बहुत बेहद साफ अल्फाज और बदतमीजी कर रही हूँ, मगर ऐसे लोगों को यूं ही निपटा जाता है। वो औरत तो मुझे साथ सोचते हुए वहां से रोती हुई निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुद के पैरों पर मैं कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, बल्कि पैर ही जाकर कुल्हाड़ी पड़े। मेरे सौरा ने पूरे खानदान में मेरी ऐसी बुराइयां की कि खुदा दुश्मन को भी वो आग ना दिखाए। अरे मैंने तो रिश्ता डाला था, सोचे यतीम बचिया कौन बयाने आएगा, मगर मुझे क्या इल्म था कि ऐसे बेइज्जत करके निकलेगी। वो पढ़ी लिखी, पूरे खानदान में मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें मशहूर हो चुकी थी। मैं सब लोगों से पूछना चाहती थी कि मेरा ऐसा कहना तो बुरा लगा है क्या इनका इस वक्त ऐसी बात करना दुरुस्त है। चले हमदर्दी में कर ली, मान लिया जो रिश्ता लाई थी। अकलौते बेटे क्या किसी को इल्म नहीं, 35 साल अब नॉर्मल मर्द जो बच्चों की तरह बात करता है। भला ऐसी हमदर्दी चाहिए थी मुझे, मगर वहाँ ऐसा कोई नहीं था जैसे मैं पूछती और वो मेरी बात का जवाब देता। लेकिन इससे एक काम ज़रूर हुआ था, मैं पूरे खानदान में बदनाम हो गई। मेरे किरदार के अलावा मेरी बहनों पर लोग उंगलियां उठाने लगे, यहाँ तक कि सौरा ने इस कदर आग लगाई किसी रिश्तेदार ने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। हम ऐसे हालात में थे जब हमें इन सब की ज़रूरत थी, मगर कई मरतबा एक परेशानी अपने पीछे 1000 परेशानियों खींच कर लाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। अब पढ़ कर क्या करते, हम सबको पढ़ाना था। अब्बू का ख्वाब था, जब वो ही ना रहे तो कैसे ख्वाब। भाई आधा दिन यूनिवर्सिटी जाता, बाकी का आधा दिन एक वर्कशॉप पर लगा देता। मैंने घर में ही एक छोटा सा पार्लर खोल लिया, जिसमें मेरी एक सहेली ने बहुत मदद की। मुझे कुछ पैसे उधार दिए, जिनसे मैं तमाम सामान खरीद लाई। बहनों को मैं कुछ भी नहीं करने देती। मैं वो शर्त पड़े क्या हुआ अगर मैंने अब्बू का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने बहन भाई को ऐसा नहीं करने दूंगी। अम्मा भी क्रोशिया काम कर लेती थी। भाई उनके बनाए डिजाइन एक दुकान पर दिखा कर या तो उन्होंने अम्मा को बच्चों के फ्रॉकों का ऑर्डर दे दिया। मुझसे छोटी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी और मेरा पार्लर भी सही चल रहा था। दिन में कोई एक औरत तो आ ही जाती थी। अब्बू जब थे उस वक्त हमें कमाने की फिक्र नहीं थी। हम जानते थे कम या ज़्यादा जितना भी है अब्बू हमारे लिए लाएंगे, मगर उनके जानने के बाद गोया सर पर बनी छाती गिर गई हो। हम सब मिलकर इतनी ज़्यादा कमाने वाले थे कि मगर पैसे में बरकत नहीं थी। कुछ अच्छा पका लेते तो खाने का दिल नहीं करता। अब्बू याद आ जाते और सब लोग बेदिल से खाना हल्क में उतारते। अब हमें खर्चों की फिक्र नहीं थी, मगर दिल डरने लगा था। अम्मा हर वक्त परेशान रहती। उनके मुताबिक खानदान में कोई भी मेरे लिए रिश्ता नहीं भेजेगा। अक्सर औकात वो मुझे डांटती थी कि ज़रूरत बिला वजह से बंदराजी करने की। बेटी को बात संभल कर रहना होता है। कोई एक आध जुमला जो उनके मुंह से निकला हो, उसका खामियाजा अक्सर पूरे घर को भुगतना पड़ता है। मैं चुप कर जाती और सोचती काश इस वक्त भी चुप कर गई होती। इतनी जल्दबाजी बनने का नतीजा देख लिया। जब मुझे लगा कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो रही हैं, तब एक और सरों पर आ गिरा। मुझसे छोटी बहन का रिश्ता फूफो के बचपन में ही तय कर रखा था। मेरी बहन और उनका बेटा हम उम्र थे। एक दिन फूफो अचानक गए अतवार था और हम सब घर में मौजूद थे। ये पहली बार था कि अब्बू के वफात के बाद कोई हमारे घर आया हुआ, इसलिए अम्मा की दैयत तो रोज प्रति तरह चाय बनाओ, वैसे लाओ दो, अमना फूफो के लिए बिस्तर बिछाओ। बस इस तरह की फिक्र हमारे कानों में पड़ रहे थे। माँ बात सोचती कि चलो किसी को तो हम याद है। फूफो बड़े करोफर से चारपाई पर बैठी और खाने पीने वाली किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, गोया उनका मिजाज ही नहीं मिल के दे रहे थे। देखो भाई रशीदा,
भाई जब जिंदा थे तब के मामलात और थे, लेकिन उनके जाते ही सारे पत्ते खुल गए। ये कहते हुए पप्पू ने मुझे देखा तो फिर दोबारा से अपनी बात जारी की। मैंने तो भाई की मोहब्बत में अमना ले ली थी। मुझे क्या इल्म था ये लड़कियां ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ होंगी। पप्पू के अलावा पूरे कमरे में खामोशी थी। क्या कह रही हो फजीला, क्या कर दिया मेरी लड़कियों ने? अम्मा ने बेखबरी से पूछा, वरना खुद उनका दिल भी चंद लम्हे धड़कना भूल गया था। ए लो, तुम्हें जैसे पता नहीं है तुम्हारी तरह तो बाप के शौक का भी ख्याल ना रखा। टार साथ जवाब देने लगी, चलो अगर इस बंदी ने खुदा तरसी करके रिश्ता मांग लिया था तो कई कीमत आन पड़ी ना देते, लेकिन उससे क्या हक पहुंचता है उसे ज़बान चलाए। पप्पू अब बोतल की तरह आहिस्ते आहिस्ते अपना गुस्सा बाहर निकाल रही थी। फजीला बच्ची है, अब बाप के जाने का तो तुम्हें पता ही है। ज़बान फिसल गई, लेकिन सब खानदान वाले तो बड़े हैं ना, समझदार हैं, तो वही बड़ापन दिखाकर माफ़ कर दे। मगर नहीं, बच्ची की एक बात को सबने पकड़ लिया है। तुम भी तो आ जाई हो, तुम ही आ जाती और दिलासा दे देती, मगर नहीं, हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया सबने। रही बात रिश्ते की, तो तुम नहीं जानती क्या इसके माजूर बेटे को अजम्मा की रब्त भी जवाब दे गया था जब वो को अच्छी खत सुना दी। शायद बात धन से पुख्ता हुआ लावा था जो अचानक से पैर निकला था। जो भी आज जब बड़ी की रचना है तो छोटी भी कम नहीं होगी। वैसे भी मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया, जल्द ही उसकी मंगनी कर दूंगी, फिर ससुराली उसे दुबई भिजवा देंगे, जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारी बेटी ब्याह तो सारा खानदान ही तू करेगा। इस बात पर मेरे सर पर लगी और तलवों पर बिछी, मगर मैं अब की बार कुछ भी कहने से परहेज कर गई। ना जाने इस बात को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती फिरती। अम्मा भी चौंक हो गई, लेकिन जब बोली तो उनका लहजा संभला हुआ था। चलो अल्लाह बच्ची खुश दया, तुम्हें कभी औलाद का दुख न दिखाए। वैसे रिक्शे पर आई होगी, पिछले हफ्ते वैस को मोटरसाइकिल मिली है, तो जाओ बेटा पप्पू घर तक छोड़ाओ। इतना कहने की देती हुआ तिल मिलाकर रोटी और झिला बातें करते चादर दबोचे जा चुकी थी। पीछे अम्मा ने अपना गले लगाया और तारों को तार रो दी। मैं भी इधर ही मुजरिम बनी खड़ी थी। जब जब्त मुश्किल हो गया तो उन दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। सबसे पहले अम्ना ने मेरे हाथ को थामा और कहने लगी, बाजी यह तो होना ही था। जब सरों पर बाप नहीं रहता, इंसान गिद्ध का रूप धार लेता है। तुम परेशान ना हो, तुमने सही किया था, बिल्कुल मुझे दुख नहीं है। और पप्पू का वो रंगीन बेटा मुझे वैसे ही पसंद नहीं था। अच्छा हुआ खुद ही जान छोड़ दी मुझे अम्ना पर। इस लम्हे टूट कर प्यार आया। फिर अम्मा ने भी मुझे दिलासा दिया कि अब इस मामले में घर में कोई बात नहीं होगी। जो कुछ हुआ इसमें तेरा का कोई कसूर नहीं, यही सब होना था। बल्कि अच्छा हुआ, सब लोगों की औकात पहले देख ली, इनके मामूल पर वापस आ गए थे। अपना हम किसी से कोई ताल्लुक रखा था, ना ही कोई हमारे घर आता था। एक रोज मेरे लिए एक रिश्ता आया, बहुत अच्छा खानदान था, लड़का बाहर रहता था। मेरी अम्मी को वह रिश्ता मेरे लिए बेहद मुनासिब लगा और मंगनी हो गई। मंगनी के बाद लड़के ने एक दो मरतबा मुझसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल नहीं माना। घर में बहनें हैं, वो क्या कहेंगी, सो इनकार कर दिया कि शादी से पहले बातचीत नहीं कर सकती। अम्मा सबसे ज़्यादा खुश थी। बैठे बैठे कहने लगी, देख कैसा रिश्ता आया मेरी बेटे के लिए। सब कैसे मुंह भर के उससे गालियां देते थे, और अब देखो भला लड़का बाहर के मुल्क में रहता, ऊपर से अच्छा सुलझा हुआ खानदान है। नान देखिए उसकी कितनी प्यारी है, माशाल्लाह, अच्छा खासा कमर। वो तो मेरी तरह कसीदे पड़ते जा रहे थे। बस अब शादी होगी तो देखना पूरा खानदान उंगलियां मुँह में दबाए फिरेगा। मैं अम्मा की बात पर मुस्कुरा, लगन मेरे अंदर ही अंदर अम्ना के लिए दुख भी था, जिसका इजहार मैंने अम्मा से किया तो उन्होंने चुप करवाया कि तुम्हारी शादी यहाँ हो जाए तो देखना अम्ना के लिए भी कैसे रिश्ते आते हैं। भाई ने तो
سب سے پہلے شادی سے انکار کی کہ بہنوں کو بیائے بغیر میں گھوڑی نہیں چڑھوں گا، جس پر اماں اس کی بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھیں۔ چونکہ میرے منگیتر مختصر بیت تھے، سو نند اور ساس نہیں سارا سلسلہ دیکھا اور میری منگنی کے بعد شادی کی تاریخ پکی کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچھا اور مہنگا تھا کہ ہم سب اشتیاق سے بادشاہ پر کھول کر دیکھتے۔ اس کے علاوہ گولڈ کی جیولری بھی منگنی پر ڈال کر گئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ اماں تو جلدی سے میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ بس 103 مہینوں بعد میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شادی کی تیاری میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ماں بار بار مجھے اپنے پاس بٹھا کر ماتھا چومتی اور سسرال میں رہنے کا سلیقہ بتاتی۔ میرے ساتھ کبھی کبھار باقی بہنوں کی شامت بھی آ جاتی اور اماں انہیں بتاتی کہ سسرال میں بہت سوچ کر رہنا بیٹا، اپنے ہر قدم کو دیکھنا ہوتا ہے، کوئی غلطی یا کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم سب سر ہلا کر اماں کی نصیحت کو سنتے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ میری ساس اور نند نے جہیز لینے سے انکار کر دیا کہ ان کے گھر سب کچھ ہے، مگر بھائی نے پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا میرے لیے کیا۔ رخصتی کے وقت مجھے بہت رونا آیا۔ سارا بچپن میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کیسے حسین میں اماں ابا کے ساتھ کھیلتی رہی، ابا گود میں اٹھا کر جھولتے تھے۔ گھر وہی تھا، حسین وہی تھا، مگر نہ ابا رہے تھے نہ ہی میرا بچپن۔ ہر لڑکی پر رخصتی کا وقت بہت بھاری ہوتا ہے، سو میرے لیے بھی اتنا ہی بھاری رہا۔ صادق شادی سے 2 روز پہلے ملک واپس آئے تھے۔ میں نے انہیں جیسا سوچا تھا وہ بالکل ویسے ہی تھے، خوبصورت، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے۔ ولیمے کی تقریب بھی بہت زبردست ہوئی، اور سب سے اچھی بات میری شادی کے 2 دن بعد ہی آمنہ کے لیے بھی رشتہ آ گیا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، اب جیسے زندگی کی تمام خوشیاں میری مٹھی میں قید ہو گئی ہوں۔ صادق میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ میں بھی ان سے بہت خوش تھی۔ اماں بہانے سے پوچھتی کہ اپنے گھر میں خوش تو ہو نا، اور میں سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیتی تھی۔ میری شادی کا پہلا مہینہ بہت خوبصورت گزرا۔ ایک ماہ بعد میں نے صادق سے پوچھا، آپ کی چھٹیاں کب ختم ہوگی؟ میری بات پر وہ مسکرا دیا، نہیں بس اب میں نے باہر نہیں جانا، یہی کروں گا جو کام بھی کرنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ دل کے اندر جس شوہر کا دور جانے کا شک تھی وہ ختم ہو گئی۔ میری ایران بہت اچھی تھی، مجھے اکثر تحفے بھی لا کر دیتی، اسے روز تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی اتنے پیسے روز کیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں تھا اور میں اچھا کھا پی رہی تھی، گھر والوں کی مدد کر رہی تھی، میرا شوہر میرے پاس تھا اور مجھے اور کیا چاہیے تھا بھلا۔ زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد کی میرے ناند کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ سب لوگ اس رشتے سے مطمئن تھے۔ لڑکا لبنان میں ہے تو لڑکے پاکستان آنے پر منگنی اور شادیاں کرتی رکھی گئی، لیکن لڑکے کو آنے میں ابھی سال تھا۔ پہلے 6 ماہ تو بڑی آسانی سے گزر گئے، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا۔ وہ سارا دن گھر میں ہی ہوتے، نہ کہیں کاروبار شروع کیا تھا نہ ہی انہیں واپس باہر کے ملک جانا تھا، بس صبح تیار ہو کر نکل جاتے اور رات کو دوستوں کے ساتھ واپسی ہوتی۔ ہمارے گھر کا پورا خاندان کے پیسوں سے رہتا تھا، وہیں مجھے خرچ کے پیسے دیتی، گھر کا ہر ضروری سامان لاتی۔ میرے شوہر بھی اسی سے خرچہ لیتے تھے، جس پر وہ کبھی اعتراض نہ کرتی، حتیٰ کہ ساس کے بھی دینے دلانے کا تمام بندوبست وہی کرتے تھے۔ مجھے اپنے شوہر سے الجھن ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا شادی ہو گئی کہ جو ہاتھ پیر جوڑ کر گھر ہی بیٹھ گئے ہیں۔ اب میں انہیں بہانے سے کھانے کہتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتے اور کہتے رخی چندہ کما رہی ہے نا، اس اکیلی نے کہاں لے کر جانا ہے یہ سب، سو چپ کر کے عیش کرو، کھاؤ پیو۔ مجھے بہت عجیب لگتا، بھلا ایسا بھی کہیں ہوا ہے کہ اچھا بھلا تندرست بھائی بیٹھ کر بہن کی کمائی کھائے، لیکن میں چپ کر گئی۔ انہی دنوں آمنہ کا رشتہ پکا ہوا اور اس کی شادی ہو گئی۔ میں شادی کے ہنگامے میں اس قدر مصروف تھی کہ گھر کی جانب دھیان ہی نہیں دیا۔ سب پوچھتے کہ تمہارا شوہر واپس کب جا رہا ہے، اور میں مسکرا کر 1-2 ماہ کا کہہ دیتی۔ آمنہ کی شادی کے ساتھ ہی چھوٹی کی منگنی ہو گئی اور اماں نے بھائی کا رشتہ بھی طے کر دیا۔
अब पूरा खानदान मुझे असद और रश्क भरी नजरों से देखते हो। कितने अच्छे खानदान में शादी हुई है तेहरा की। इसके पीछे तो बाकी बहन भाइयों का नसीब भी खुल के एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता आ रहा है। बाकी सबकी बातें तो मैं मुस्कुरा कर सुन लेती, मगर मेरे अंदर कोई मुझे गच्चू के लगा रहा था। तो भला ऐसे अच्छे खानदान में शादी करके क्या करना जिसका मर्द नहीं औरत कमाती हो। खैर चुप कर जाती। मुझे कभी कभी हैरत होती कि सादिक इतना अर्सा फिर मुल्क से बाहर कैसे कमाने चले गए। हालांकि उन्हें तो उठकर अपने जुराबे तक खुद उतारने की आदत नहीं थी। अम्ना की शादी के बाद नान की शादी भी हो गई। इस सब से मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी नान बहुत अच्छी थी। मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, मगर मैं अंदर परेशान थी कि अब नान के बाद घर का खर्च कौन चलाएगा, क्योंकि सादिक से कोई उम्मीद रखना बिल्कुल फजूल था। रुखसंदा ने अपनी रुस्ती के वक्त ऐसा से मेरे गले लगते हुए बोली, भाभी मेरी जगह तो खाली हो जाएगी, ऐसा करो मेरी जगह तुम नौकरी कर लो। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी एक परेशानी ख़त्म हो चुकी थी, दूसरी सादिक कमाने की फिक्र थी। लेकिन मैं चुपचाप सब्र किए गई। अब जो भी था मुझे घर खुद ही बसाना था। मैं एक मरतबा फिर अपने घर वालों को तानों की जद में नहीं ला सकते थे। शादी के हंगामे में तो मैं किसी को बताए बगैर नान के तक किते पर पहुंच गई। वह खंडा मारा थे। जब जाकर मैंने नौकरी के मुतालिक मालूमात ली तो मेरे सर पर आसमान आन गिरा, क्योंकि वो तो एक ऐसा कारोबार था जिसकी ममानत हमारे दिन में सख्ती से की गई थी। इनके दफ्तर की एक पूरी चैन थी जिसमें बहुत से लोग खासकर लड़कियां काम करते थे। मुझे जानकर चल लगा क्योंकि नांद को चोर नहीं बल्कि भीख मांगती थी। हाँ, रोज बुर्का पहनकर वो भीख मांगने जाती थी। मैं जो इतने अरसे से जवान बुर्का पोश लड़कियों को भीख मांगते देखती आ रही थी और इन पर अफसोस करती थी कि बेचारी ना जाने कैसे मजबूर होकर आई हैं, तो बिल्कुल गलत था। बल्कि इनका एक मुकम्मल कारोबार था। दफ्तर में बाकायदा लोगों को सिग्नल और जगह दस्तियाब थी कि यहाँ इस इलाके में तुमने भीख मांगनी है, और इसमें दूसरे ने मशल दिमाग के साथ वापस आई और तीन को फोन मिलाया। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई, फिर कहने लगी, भाभी जिन घरों के मर्द नहीं कमा सकते उन घरों की औरतों को ही कुछ न कुछ करना पड़ता। भाई कभी भी मुल्क से बाहर नहीं गए, बस रिश्ता लेने की खातिर ऐसा बोला था। मुझे माफ़ कर दें लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर और क्या काम कर सकती थी। और भाई भी मेरे काम को जानते थे। मैंने चुप करके फ़ोन रख दिया और सादिक से पूछा। उनके जवाब ने मुझे वहीं पर जाबत कर दिया। तो मांग लो भीख, यहाँ कौन सा किसी को पता चलेगा। मेरी बहन भी तो मांगती थी ना। इस जवाब पर मैं घर वापस आ गया। अम्मा को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने मुझे आराम से कह दिया कि ऐसी जगह वापस जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा शोहर कमाता है तो ठीक, नहीं तो मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं। इस वक्त मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार है और मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं तकरीबन 2 महीने मैके रही। 2 माह बाद सादिक आया और मुझसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगा। मेरी सास ने भी अम्मा से माफ़ी मांगी कि उन्होंने झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी की। वो वक्त थोड़ा मुश्किल था लेकिन कट गया। मेरे भाई ने सादिक को अपने साथ एक काम पर लगा लिया और अब मैं अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ। चाहे सही सही मगर मेरे शौहर एहसास पर आ चुके थे और मर्दों की तरह कमाने भी लगे हैं। चाहे वो कमाई थोड़ी है मगर मेरे लिए बहुत बाबरकत है।